Good morning, everyone. A warm welcome to you all on behalf of Ideal Investments. We are delighted to have you join in our today's session of Ideal Pathshala, a dedicated initiative by Ideal Investments where we aim to spread financial literacy and empower our investors to make informed decisions. These sessions are conducted every Saturday at 10 a.m. via Zoom Live. We truly appreciate your consistent participation. Thank you. Uh, Allow us to brief introduce ourselves. Mr. C.Y. Godbole, Associate Financial Planner, Partner and Founder at Ideal Investments, with industry experience of over 24 years. Ms. Aishwarya Godbole, Certified Financial Planner and Partner at Ideal Investments, dedicated to guiding investors with the right strategies and knowledge. At Ideal Investments, we proudly serve a family of 2,500 plus satisfied clients and manage a AUM of 300 crore plus. Our mission is to build awareness and confidence among investors. Here are some do's and don'ts for effective online learning. Rename yourself using your full name. Respond and ask questions in chat box. Take a printout of the activity workout sheets before the session. Keep a notebook and pen handy for taking notes. Avoid taking calls during session. We have conducted around 23 sessions. The recording of these sessions are available with us. You can also view it on our YouTube channel. We have also begun sharing monthly newsletters, which are available both for pickup at our office and for home delivery. You may connect with our team for the same. Mutual fund investments are subject to market risk, and as a registered MFDs, we are committed to abiding all the guidelines regulated by SEBI. Returns are not guaranteed. Past performance does not indicate future results. As a mutual fund distributor, we facilitate investments. We do not promise or guarantee any returns. Your returns depend on market performance and your investment horizon. Please read all scheme related documents carefully before investing. I request uh, C.Y. Godbole sir to begin our today's session. Yes. Baba, just a moment. See, generally we conduct the sessions in Marathi, but if anybody has joined who is having a problem understanding Marathi, please let us know. We'll switch to either English or Hindi as per your convenience. You can even message us, drop a message in the chat box. Okay. Baba, you can continue. नमस्कार. आज आपण रिटायरमेंट कॉन्फिडेंटली कसं व्हायचं किंवा आपण रिटायरमेंट झाल्यानंतर आपल्यामध्ये कॉन्फिडन्स पाहिजे की मला माझं सगळं प्लॅनिंग आणि हे व्यवस्थित आहे, मला रेग्युलर इन्कम चालू होणार आहे आणि आपला पैसे जे आहेत आपले सुरक्षित आहेत की ज्याच्यामधून मला पुढची 20 वर्ष चांगलं हे जगता येईल. आता हाऊ टू डिसाईड युअर रिटायरमेंट कॉर्पस. बऱ्याच लोकांना आम्ही प्रश्न विचारतो की तुला रिटायरमेंट नंतर तुला किती पैशाची आवश्यकता आहे. तर आमच्याकडे निरनिराळे उत्तर येतात. त्यांना वाटतं मला आता 20,000, 25,000, 30,000 पुरतात म्हणजे रिटायरमेंटला 40 पुरते. पण तसं नाही आहे. आपली महागाई जी वाढते ती साधारणपणे आपले पैसे आपल्याला एक 10 वर्षानंतर 20 वर्षानंतर आपल्याला दुप्पट तिप्पट लागणार आहे. तर हा डिसाईड कसा करायचा कॉर्पस ते आपण सेशन चालू असताना हळूहळू बघणारच आहोत आणि या सेशनमध्ये तुम्हाला ही माहिती मिळणार आहे. बरेच लोक त्यांचं रिटायरमेंट कॉर्पस किती असावं याविषयी साशंक असतात. तेव्हा आम्ही त्यांची मीटिंग घेतो, तुला किती वर्ष आहेत, आणि मग आम्ही फायनान्शियल ॲडवायझर असल्यामुळे त्यांना कमिटमेंट घेतो की बाबा तुला एवढे एवढे तुझे पैसे तुझे जमा झाले पाहिजे. आणि रिटायरमेंट प्लॅनिंग इज ऑफन डिले ड्यू टू लॅक ऑफ क्लॅरिटी. लोकांना काय वाटतं माहिती काय मला आहे रे नंतर बघू. आणि सगळ्यात शेवटी की जी गोष्ट आपल्याला थोडे थोडे पैसे इन्व्हेस्ट करून सिक्युअर्ड करता येणार आहे, लाईफ लॉंग पीस, आपला जो रिटायरमेंट नंतरचा काळ आहे पुढचा तो 20 वर्षाचा काळ आपल्याला अतिशय आनंदात घालवता आला पाहिजे. आणि आपण हे छोटे छोटे इन्व्हेस्टमेंट करून आपण हे कसं साध्य करू शकतो ते आता आपण हळूहळू बघूया. आम्ही आल्यावरती लोकांना विचारतो काय रे
तू तुझा रिटायरमेंट कॉर्पस ठरवलायस का किती लागणार आहे? थोडक्यात तुम्हाला काय सेशन सुरुवात वाटतं? करायच्या आधी हं. तुम्ही ह्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही पण चॅटबॉक्समध्ये आम्हाला देऊ शकता. दिस विल हेल्प अस टू नो की कोणाला किती क्लॅरिटी आहे किंवा आम्ही आमच्या सेशनमध्ये काही अजून चेंजेस करायला किंवा तुमच्या प्लॅनिंगमध्ये आम्हाला काही चेंजेस करायला पाहिजेत का. सो इफ यू अप्रिशिएट विल अप्रिशिएट इफ यू पार्टिसिपेट इन दिस. बाबा यू कॅन गो अहेड विथ द क्वेश्चन. तर जेव्हा आपण त्यांना विचारतो तेव्हा यातलं एकदम मी तुम्हाला सांगू ना, 70% लोक म्हणतात नाही नाही, मी अजून कॅल्क्युलेटच केलं नाही. किंवा काही लोकांना थोडीशी आयडिया असते, पण फारच कमी लोकांना अगदी नक्की माहिती असतं की वा छान पोळेकर साहेब, तुम्ही क्लॅरिटी आहे तुमच्याकडे, खूपच बरं वाटलं. तर अशा रीतीने आपल्याला कळलं तर आपण चांगल्या रीतीने आपण कॉर्पस बनवू शकतो. आणि नेक्स्ट. ज्यांच्याकडे आयडिया नाहीये किंवा रफ आयडिया आहे त्यांनी पण काळजी करू नका. बाय द एंड ऑफ द सेशन आपण अजून त्यावरती काम करणारच ड्युरिंग द असं बऱ्याच सेशन. लोकांना वाटतं की माझं इन्कम कमी आहे किंवा मला आता चालू करायला काय नको, किंवा नॉट नोईंग हाऊ मच विल बी इनफ. आणि मार्केट व्हॉलॅटिलिटी हा सगळ्यात महत्वाची बाब आहे की जे आपल्याला लवकर चालू केलं तर खूप फायदेशीर ठरते. आम्ही लोकांना थोडक्यात तुमचा चॅलेंज काय आहे रिटायरमेंट प्लॅनिंग करताना? हं. तुम्हाला काही चॅलेंज येत असेल तर ह्यापैकी ते कुठलं आहे? आम्ही तुम्हाला सांगतो की तुझं इन्कम नोकरी सुरू झाल्यावरती कमी असलं तरी चालेल, पण यू स्टार्ट विथ सम अमाऊंट दॅट विल बी कंपाऊंडेड आणि यू विल गेट अ गुड ओके. रिटर्न आफ्टर. ओके. कारण कंपाऊंड इंटरेस्ट हे जगातलं 8वं आश्चर्य आहे आणि ते आपल्याला कसं होत आहे ते आपण पुढे हळूहळू बघणारच आहोत. बरोबर. आय थिंक आसावरीचा आन्सर मी रिलेट करू शकते कारण एक्झॅक्ट अमाऊंट किती हे लोकांना कळत नाही. एक छोटासा एक्सपिरियन्स सांगते माझा. गेल्या आठवड्यात आम्ही एका क्लायंटसाठी रिटायरमेंट प्लॅनिंग करत होतो आणि आम्हाला एवढं टफ जात होतं कारण त्याला 10 करोड पाहिजे होते. तर मी आधी त्याला समजावलं की 10 करोडसाठी तुला 1.5 लाखाची SIP लागते. मग आम्ही बसलो की त्याला समजावलं की 10 करोड का. सो वी ॲक्च्युली डिराईव्ह द कॉर्पस विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर हिम कन्सिडरिंग हिज फॅमिली बॅकग्राऊंड. इट वॉज जस्ट 3 crores. मग SIP पण कमी झाली, अमाऊंट कमी आली आणि ते सगळं बरोबर बसलं. सो येस, आन्सर झालीत वेगवेगळी लो इन्कम, मार्केट व्हॉलॅटिलिटी. थँक्यू. नक्कीच आम्ही आन्सर्स सेव्ह करतोय. आम्ही नंतर आमच्या कामामध्ये त्यात लक्ष देऊ, म्हणजे हे कन्सिडर करू आन्सर्स. पुढचा प्रश्न. आपण लोकांना जेव्हा आम्ही विचारतो की आपण रिटायरमेंट किंवा आल्यावरती आम्ही त्यांना विचारतो का अरे बाबा रिटायरमेंट प्लॅनिंगसाठी काय तुझ्या मनात आयडिया आहे. ते बरेच लोक सुरुवातीला जेव्हा करायला पाहिजे तेव्हा कधीच त्यांच्या डोक्यात विचार नसतो. काही लोक म्हणतात अरे मी एकटाच आहे रे आत्ता, आफ्टर मॅरेज बघू. मग मॅरेज नंतर त्यांना घर घ्यायचं असतं, राहून जातं. आणि मग तरी इथं आम्ही लिहिलंय आफ्टर 45. हे सुद्धा खूप लवकर म्हणजे देतात. आमच्याकडे काही लोक येतात, आता ना मला एक 3-4 वर्षात मी रिटायर होतोय, मला काहीतरी आयडिया दे ना. आता त्यांनी पहिल्यापासून काही इन्व्हेस्टमेंट केली असेल तर आम्ही त्यांचे कॉर्पस ऍडजस्ट करून त्यांना रिटायरमेंट स्मूथली करून देतो. पण जर तुम्ही काही इन्व्हेस्टमेंटच केलेलं नसेल तर आपण कसं करायचं? तर ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल, म्हणजे येस, वी हॅव गॉट गुड राईट आन्सर्स ऑल्सो ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल. जेव्हा तुमचं इन्कम चालू होतं तेव्हा तुम्ही सुरुवात केलेले 2,000 रुपये सुद्धा हे खूप महत्वाचे असतात. त्यामुळं आम्ही लोकांना सांगतो की तू लवकर चालू कर. कारण कसं होतं, नोकरी लागल्यावरती पहिले काही दिवस त्या अं, बाहेर खरेदी करणं आणि याच्यातच जातात. नंतर मग लग्नाचं ठरतं, नंतर घर घ्यायचं होतं. त्यामुळं ह्या रिटायरमेंटकडे हा बऱ्याच वेळा हा मुद्दा बाजूला पडत जातो. तर ते आपल्याला आता बघायचं आहे की तुम्ही लवकर चालू करणं, आणि जरी 45ला चालू केलं तरी 15 वर्षामध्ये आपण किती कॉर्पस जमा करू शकतो. आणि जसा तुमचा पगार वाढेल ना तसा आपण हा कॉर्पस इन्व्हेस्टमेंट वाढवायचे. लोकांना वाटतं मी 10,000 नाही इन्व्हेस्ट करू शकत, मग मला नकोच करायला सुरुवात. तसं नाहीये. तुमची इन्व्हेस्टमेंट कितीही कमी असू दे, परंतु ती केली पाहिजे. आज आम्ही ही शीट सगळ्यांबरोबर शेअर केली होती. आपण ॲक्च्युअल आपल्या रिटायरमेंट कॉर्पस डिराईव्ह करण्याकडे वळूया आता.
This is, we call it as lifeline for retirement. इथे काही कॉलम्स दिसत आहेत. इफ यू हॅव अ पेन अँड पेपर ऑर दिस प्रिंट आउट हँडी, तर तुम्ही हे प्लीज फिलअप करा. दिस विल हेल्प. सो आम्ही एक सॉल्व केलेली माझ्या एका फ्रेंडबरोबर, जी फ्रेंड पण आहे आणि आमची आता इन्व्हेस्टर पण आहे, तिच्याबरोबर आम्ही ॲक्टिव्हिटी केली. आम्ही बरेच लोकांबरोबर करत असतो. तिची ॲक्टिव्हिटी, तिची म्हणजे परमिशन घेऊन आम्ही इथे इन्क्ल्यूड केली आहे. पण हे पुढची स्लाईड आहे जिथे मी ती ॲक्टिव्हिटी ॲक्च्युअल केलेली आम्ही समजावून सांगणार आहोत. पण त्याआधी एक छोटासा कन्सेप्ट समजून घेऊया की जर तुम्ही जेव्हा रिटायर होता तेव्हा तुमच्याकडे जर 1 कोटी रुपये असतील तर त्यातनं इन्कम जे तुम्हाला मिळणार आहे ते 50,000 असतं. प्रपोर्शनेटली वाढत जातं. 2 कोटीला 1 लाख आणि तसंच 4ला 2 लाख. सो आधी आपण हे बघणार आहोत की आपल्याला इन्कम किती पाहिजे, आणि त्याला आम्ही रिव्हर्स कॅल्क्युलेशन म्हणतो. एकदा इन्कम किती पाहिजे कळलं, सपोज तुमच्या पूर्ण कॅल्क्युलेशन नंतर फॉर एक्झाम्पल इन्कमची गरज आहे 1 लाख, एक एक्झाम्पल म्हणून, तर तुमचा कॉर्पस जो आपल्याला क्रिएट करायचा आहे तो आहे 2 करोड. तर आणि आता मग रिव्हर्स कॅल्क्युलेशनमध्ये किती वर्ष आपल्या हातात आहेत ते 2 करोड जमवायला त्याप्रमाणे इन्व्हेस्टमेंट मंथली ठरते. सॉरी बाबा, तुम्ही काही बोलत होता. आणि आपण हे जे म्हणतोय ना 1 कोटीवरती 50,000 रुपये, म्हणजे आपण किती टक्के घेतोय कोणी सांगू शकेल? आपण रिटर्न घेतोय 6%, की जे मला बँक सुद्धा दाखवते 7, आणि TDS आणि हे सगळं जाऊन माझ्या हातात 6 पेक्षा कमी येत आहे. आणि 5 वर्षानंतर बँक मला माझे मुद्दल परत करते. तर इथं आपल्याला कॉर्पस वाढवून मिळतो. त्यामुळे आपण 5 वर्षानंतर SWPची अमाऊंट सुद्धा इथे वाढवू शकतो. जे बाबा एक्सप्लेन करतात तो कन्सेप्ट SWP आहे. जेव्हा मी इन्कम म्हणते तेव्हा SWPचा कन्सेप्ट आम्ही इम्प्लिमेंट म्हणजे डोक्यात ठेवून आम्ही बोलतोय. ठीक आहे बाबा, मी नेक्स्ट स्लाईडवर जाते. ओके. सो आता जर पॉसिबल असेल तर साईड बाय साईड तुम्ही पण एक छोटीशी शीट भरू शकता, किंवा तुम्ही पूर्ण अंडरस्टँड करा आणि नंतर सावकाश ती फिलअप करा, किंवा आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा, आपण एकत्र फिलअप करू तुमच्यासाठी. सगळ्यात पहिलं म्हणजे नाव लिहायचं आहे आपलं. सोनाली माझ्या मैत्रिणीचं नाव आहे. तिचं एज 40 आहे. शी इज अ फिमेल अँड शी इज वर्किंग इन अ प्रायव्हेट सेक्टर. शी इज ऑल्सो इन दी इन्शुरन्स. ॲक्च्युली इन्शुरन्स सेक्टरमध्ये काम करते, प्रायव्हेट आहे. आणि तिच्यावरती 2 डिपेंडंट्स आहेत घरात. सो ही बेसिक इन्फॉर्मेशन एकदा आम्हाला मिळाली की आपण खालच्या सेक्शनमध्ये जाऊया जिथे समरी पार्ट आहे. थोडीशी जरी नंबर्स आणि कॅल्क्युलेशन्स इन्व्हॉल्ड असले तरी मी थोडं स्लो जाण्याचा प्रयत्न करीन. कुठेही कोणाला वाटलं की अडतंय किंवा अजून क्लॅरिटी पाहिजे मला नक्की सांगा. सो आता वळूया आपण पुढच्या सेक्शनकडे, विच इज समरी. समरीमध्ये आम्ही तिला आधी विचारलं की तुझे मंथली एक्सपेन्सेस किती आहेत, तर ते तिने सांगितलं 50,000. जो गोल आम्ही आयडेंटिफाय करत होतो तो गोल आहे रिटायरमेंट. थोडंसं ॲक्टिव्हिटीकडे वळूया पुढे जाण्याआधी. तिचं खाली तुम्हाला एक लाईफलाईन दिसते. जेव्हा मी CFPला ॲडमिशन घेतली पहिल्या दिवशी हे शिकले होते की एक लाईफलाईन ड्रॉ करायची. आम्ही कोणीही समोर बसलं, तुमच्या समोर जरी ड्रॉ करत नसलो तरी डोक्यात असतं की आमच्या डोळ्यासमोर नेहमी एक लाईफलाईन असते. बेइंग अन ॲडवायझर म्हणा, बेइंग अ प्लॅनर, की जिथे आम्ही 0 to 100 मॅप केलेले असतात. करंट एज आम्ही पहिलं तिथे पॉईंट करतो, विच इज 40. तुम्हाला दिसू शकतं की तिथे करंट एज 40 मार्क केलेला आहे. रिटायरमेंट एज तिचं आम्ही 60 ठेवलं आहे. सो 20 इयर्स हा पिरियड आहे आपल्याला प्लॅनिंग करण्यासाठी किंवा तिला इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी. ॲक्च्युली तिची रिटायरमेंट 58 आहे, पण कॅल्क्युलेशनला सोपं जावं म्हणून आम्ही इथे 60 घेतलं आहे. कमिंग बॅक टू समरी, जो मधला पोर्शन आहे मी तिथे येते परत. मंथली एक्सपेन्सेस हा जेव्हा आम्ही प्रश्न विचारतो तेव्हाही बरेच जण ब्लँक होतात की रफली माहिती आहे एवढे आहेत पण नक्की नाही माहिती. सो मी एक सांगून ठेवते, जानेवारीमध्ये आम्ही एक सेशन करतोय की मंथली एक्सपेन्सेस तुमचे किती आहेत आणि ते कसे ट्रॅक करायचे, किंवा एव्हरी मंथ तुम्हाला एक्सपेन्स काय काय
कुठले कुठले हेड्स इन्वॉल्ड असतात ज्याच्या अंडर तुम्ही मंथली एक्सपेन्सेस करता. ते जितके पॉसिबल हेड्स आम्हाला वाटतात तितके इन्क्लूड करण्याचा आम्ही एका शीटमध्ये प्रयत्न केला आहे. त्याला आम्ही कॅश सरप्लस शीट म्हणतो. ती आम्ही सॉल्व्ह करून घेणार आहोत जानेवारीमध्ये. ज्यांना ज्यांना इंटरेस्ट आहे मला मेसेज करून ठेवा. ऑफकोर्स आमची लिंक सगळ्यांना सर्क्युलेट तर होणारच आहे. सो थोडक्यात ही मंथली एक्सपेन्सेसची फिगर जी 50,000 दिसते ती त्या शीटमधून आली आहे. रिटायरमेंट प्लॅनिंग आणि कॉर्पस नीडेड 2 lakhs हे कसं आलं थोडेसे कॅल्क्युलेशन समजून घेऊया. मगाशी बाबांनी एक्सप्लेन करताना एक पॉईंट एक्सप्लेन केला होता, त्याचा रेफरन्स घेऊन मी इथे सांगते की लोकांना कळत नाही. त्यांना असं वाटतं की आपला खर्च आत्ता एवढा आहे, मला एवढ्या पुरतील, साधारण 20 आहे तर 40 पुरतील, तर असं नसतं. एव्हरी 10 years आमच्या कॅल्क्युलेशनप्रमाणे प्रत्येक जरी आपण ओव्हरऑल भारताचं इंडियाचं आत्ता इन्फ्लेशन 6% आहे किंवा 6.5 आहे जे डिक्लेअर झालेलं आहे असं म्हटलं तरी पण काही ठिकाणी ते 10%, एज्युकेशनला ते 10% आहे, काही ठिकाणी 12% म्हणजे जातं. हेल्थ एज्युकेशन सध्या खूप महागाई आहे. सो डिक्लेअर नाही करू शकत, मग आपण ओव्हरऑल ॲव्हरेज पकडतो विच इज राईट. पण हे कॅल्क्युलेशन करताना आमचा एक्सपिरियन्स सांगतो जो कन्झम्पशनचा इन्फ्लेशन रेट आहे त्याप्रमाणे एव्हरी 10 years तुमचे एक्सपेन्सेस डबल होतात. सो ती जर 40 वर्षाची आहे, शांतपणे ऐका, कॅल्क्युलेशन्स इन्वॉल्ड आहेत. आत्ता ती 50 वर्षाची आहे, 40 वर्षाची आहे, तेव्हा तिला 50,000 खर्च लागतोय. जेव्हा ती 50 होईल, 50 years होईल, तेव्हा तिचा खर्च 50 वरून 1 लाख होणार आहे, कारण तो 10 वर्षात मोठामोठी रफली डबल होणार आहे. जेव्हा ती 60 होणार आहे तेव्हा तिचा खर्च हा 2 लाख असणार आहे. अजून एक पॉईंट इथे मी सांगू इच्छिते की आम्ही यात लोनचा EMI पकडलेला नाही आहे. का नाही पकडला? तिच्या रिटायरमेंटपर्यंत ते वेव ऑफ होत आहे, ते निघून जात आहे. सो ते एक्स्ट्रा बर्डन आपल्याला नको आहे, म्हणजे तेव्हा नसणार आहे. ठीक आहे. सो मला कळलं 50, 1 लाख, 2 लाख. मी कशी आले या 2 लाख फिगरवर तुम्हाला कळलं आहे? कोणाला डाऊट आहे? हेच जर 15 वर्ष असती तर मी फिगर घेतली असती 1.5 लाख. हेच जर 30 वर्ष असती तर ती अजून डबल झाली असती. कळतंय मी काय म्हणते? हे आपण एक एक्झाम्पल म्हणून घेतोय. ओके. केवरी, जर काही इम्पॉर्टंट मेसेज आला चॅटमध्ये आणि मी जर मिस केला तर मला प्लीज सांग. येस प्राची, 6% इन्फ्लेशनला काय बीट करतं असं म्हणायचं आहे तुला? SWP? सॉरी, मला थोडासा रेफरन्स पाहिजे. नाही, मगाशी काकाने जे म्हटलं ना की तू जी शीट दाखवली होतीस आधी की 50,000चं SWP हवं असेल तर तुमची एवढी इन्व्हेस्टमेंट हवी आहे किंवा अच्छा, जे एक्झाम्पल दिलं ठीक आहे. तो विल दॅट बी एबल टू बीट इन्फ्लेशन? येस, मी त्या पॉईंटवर येते. हा क्वेश्चन SWPशी रिलेटेड आहे. सो तो मी नंतर घेते, पण मी लक्षात ठेवलाय. मी नक्की तुला ओके क्लॅरिफाय कर. मी हे कंटिन्यू करते. सॉरी, मी ओके तुझा ओके क्वेश्चन आत्ता वाचला. हा नाही नाही सो ओके. ओके, सो मी 2 लाख फिगर कशी आली कळलंय. आपण पुढे जाऊया. मगाशी मी जी स्लाइड तुम्हाला दाखवली त्याप्रमाणे 2 लाख जर तिला रिटायरमेंटला पैसे हवे, इन्कम हवं असेल तर 4 करोड तिच्याकडे कॉर्पस पाहिजे. ठीक आहे. हे आपल्या SWP किंवा इन्कमच्या कॅल्क्युलेशनप्रमाणे 4 कोटीची फिगर आपल्याला, 4 कोटीचा कॉर्पस आपल्याला तिच्यासाठी हवा आहे. तिच्याकडे वर्ष किती आहेत? 20 वर्ष. आता ती जी शीट आहे ना त्याला आम्ही कॅश सरप्लस म्हणतो. त्यात तुमचं इन्कम आम्ही पूर्ण कॅल्क्युलेट करायला हेल्प करतो. तुमच्याकडूनच आम्ही अर्थात इनपुट्स घेतो. सगळा एक्सपेन्स आपण एकत्र बसून कॅल्क्युलेट करतो आणि मग जे मिळतं आपल्याला दॅट इज कॅश सरप्लस. तिचा पगार 1 लाख आहे. ॲक्च्युली 1 लाखापेक्षा जास्ती आहे, पण कट होऊन वगैरे हातात 1 लाख 2-3 हजार येतात. आम्ही राऊंड फिगर 1 लाख पकडली. 50,000 तिचा खर्चात गेले. सो साधारण 50,000 तिच्याकडे दर महिन्याला उरतात. आता तिला पोचायचं आहे 20 वर्षात 4 कोटीपर्यंत. मग आम्ही आमच्या कॅल्क्युलेटरवरती एक कॅल्क्युलेशन केलं जे मी तुम्हाला आता ह्या स्लाइडमध्ये दाखवते. आपण आधी लेफ्ट साईडवालं कॅल्क्युलेशन बघणार आहोत, मग मी तुम्हाला राईट साईडवालं कॅल्क्युलेशन समजावीन. हे 2 बेसिकली कॅल्क्युलेशन आपल्याला काय सांगतात?
लेफ्ट साईडवालं कॅल्क्युलेशन असं आहे की तुम्ही जर लमसम तुमच्याकडे पैसे नाही आहेत पण तुम्ही दर महिन्याला काहीतरी अमाऊंट बाजूला काढून सेव्ह करून तिथे पोचू शकता. आणि राईटवाला आहे, एखादा माणूस म्हणेल अरे मी जागा विकली, माझी पॉलिसी मॅच्युअर झाली, माझ्याकडे लमसम आहेत, माझा बिझनेस आहे, मला नको सांगू, महिन्याची कमिटमेंट मी नाही देऊ शकत, आत्ता सांग किती पाहिजे मी देतो आणि विसरून जायचं, ते पैसे वाढत राहतील. सो ती लमसमची केस आहे जी राईट साईडची आहे. आधी आपण लेफ्ट बघूया. जर तिने 30,000ची म्हणजे 30,500ची SIP केली 20 वर्ष, ओव्हरऑल ऑन अन ॲव्हरेज, आय रिपीट, ऑन अन ॲव्हरेज 15%. दरवर्षीच 15 असं नाही, कधी कमी जास्त होऊन जर एखादा ॲडवायझर किंवा एखादा म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर ज्याला एक्सपिरियन्स आहे, जो मॅनेज करतोय, जसं आम्ही 6 मंथली रिव्ह्यू एक म्हणतो करायचं, तसं जर रेग्युलर झालं तर 15% अचीव इतक्या लॉंग पिरियडमध्ये होण्याचे चान्सेस खूप असतात. सो हा सिनारिओ जर आपण पकडला तर 20 वर्षात तिचा कॉर्पस होतोय 4 crores. ती भरतीये 73 lakhs विच विल बिकम 4 crores इव्हेंच्युअली. हेच जर ऑफकोर्स एखाद्याने लेट स्टार्ट केलं तर काय होतं, ह्याची एक सुंदर स्लाईड बाबांनी आम्हाला सकाळी बनवून दिली, ती आम्ही नंतर इन्क्लूड केलेली आहे. स्वतः आधी तिची केस समजून घेऊया. तर तुम्हाला ती 30,500ची फिगर कशी आली कळलं, हे आम्ही परम्युटेशन्स कॉम्बिनेशन्स करून आमच्या मोबाईलवर किंवा लॅपटॉपवरती ते टूल आहे जे आम्ही फायनान्शियल प्लॅनिंगसाठी वापरतो. त्यामधून आम्ही थोडी अमाऊंट 40 घेतली, 20 घेतली, 25 घेतली, सो 30 बरोबर आम्हाला ही फिगर मिळाली. सो ही फिगर कुठून आली कळलं, या टूलमधून आली, 30,500. परत त्या शीटवर जाऊया. सो तिला आम्ही विचारलं की सोनाली, तुला महिन्याला जर तू 30,500 इन्व्हेस्ट केलेस एव्हरी मंथ टिल द टाइम यू रिटायर तर तू पोचू शकतेस. ते ॲक्च्युली समहाऊ जमलं, कारण तिला कधीपासून इन्व्हेस्टमेंट स्टार्ट करायची होती. ती म्हणाली की तसंही 50,000 एक्स्ट्रा राहत आहेत आणि मी त्याचं काय करते, कधी बँकेत ठेवते सेव्हिंग्समध्ये, कधी छोटीशी FDs करते, कधी RDला एक छोटी RD करते. सो हे मला आवडलं, कारण इथे कंपाऊंड इंटरेस्ट तुम्ही बघाल तर तिचे पैसे, खालची तिसरी लाईन बघा, ते पैसे 5.5 पटीने वाढत आहेत. सो शी वॉज हॅपी. सो देन वी आस्क्ड हर, तुला सॉफ्ट कमिटमेंट आम्हाला काय देऊ शकतेस, तर तुला तिथे पोचायचं आहे, तुला काय वाटतं तू कितीने सुरुवात करू शकतेस. सी, वी आर नॉट इन टू मार्केटिंग, वी आर नॉट इन टू ॲडव्हर्टाइजमेंट की आम्ही प्रेशराईज करून इतना मिलेगा तुम इतने से स्टार्ट करो, कोणाला आम्ही हे करत नाही. आम्ही नेहमी एक सॉफ्ट कमिटमेंट विचारतो की ठीक आहे, कळतंय 30ला पोचायचं आहे, पण वी कॅनॉट एक्सपेक्ट की उद्या तू ऑफिसला आणि डायरेक्ट 30,000ची करणारी लोकं आहेत. काही जण म्हणतात ऐश्वर्या मी 10,000 15,000पासून सुरुवात करू का, चालेल का, मी ऑब्झर्व करते आणि हळूहळू वाढवते, विच इज ॲब्सल्युटली फाईन. तर तिची कमिटमेंट आम्हाला 30,000ची आली. मग इव्हेंच्युअली आम्ही 15नी स्टार्ट केलं, मग हळूहळू अजून 15 आम्ही वाढवणार आहोत. सो हे सगळं होत जाईल. पण मला हे विचारायचं आहे की हे रफली कॅल्क्युलेशन तुम्हाला कळलं का, किंवा यात काही डाऊट्स असतील तर आम्हाला चॅटबॉक्समध्ये मेसेज करा. हे कॅल्क्युलेशनचे बरेच, या कॅल्क्युलेशनचे ॲस्पेक्ट्स आहेत की इथे आम्ही या अशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करायचा प्रयत्न करतो जिथे इन्फ्लेशन ऑलरेडी कन्सिडर केलेलं आहे. आणि एक प्राचीने सुंदर प्रश्न विचारला, मी त्याचं पण उत्तर शेवटी देणार आहे, तेव्हा तुम्हाला कळेल की इन्कम घेऊन तुमचा कॉर्पस पण वाढतोय आणि इन्फ्लेशन ॲडजस्टेड इन्कम तुम्ही कसं घेऊ शकता. थोडंसं डेव्हिएट होईल म्हणून ते मी शेवटी आन्सर करणार आहे. सो थोडक्यात कॅल्क्युलेशन्स आपण बघितली आत्ता. मगाशी मी जे म्हटलं की बाबांनी अजून एक आम्हाला खूप सुंदर शीट बनवून दिली, हेच जर सोनाली आमच्याकडे 5 वर्ष उशिरा आली असती, सो नाव शी इज 45 असं म्हणूया आपण, आणि तिला पोचायचं 4 करोडपर्यंतच. तर आय एम सॉरी, आय मिस्ड अ पॉईंट हिअर, आय एम सॉरी, मी राईट पार्ट नाही एक्सप्लेन केला. जर सोनाली तर वर्किंग होती, आपण सोनालीला बाजूला ठेवूया. जर एखादी व्यक्ती आली जी बिझनेसमॅन आहे, जसं मी मगाशी एक्सप्लेन करत होते, ज्यांच्याकडे लमसम पैसा आहे पण मंथली नाही कमिट करू शकत, अशा व्यक्तीने जर आम्हाला 25 लाख दिले आणि 15%च पकडले, 20 वर्ष हातात आहेत, तर त्याची पण व्हॅल्यू एक्झॅक्ट 4 करोड थोडीशी वरती होऊ शकते. सो आता तुम्हाला अजून एक सुंदर कन्सेप्ट सांगायचा आहे, ह्याचा मिड पॉईंटही काढता येतो. तुम्ही म्हणाल आमच्याकडे 10 लाख आहेत, 25 नाही आहेत आणि आम्ही SIP 30,000ची नाही करू शकत ऐश्वर्या, 15,000ची करू शकतो.
10,000. तर येस, आम्ही या दोन गोष्टी इथे काय इन्क्लूड केलाय, यू कॅन गो इन कॉम्बिनेशन. दिस इज द ब्युटिफुल थिंग. दोन्ही गोष्टी करतात. मला लोक विचारतात किंवा बाबांना विचारतात, सर लमसम चांगलं की SIP चांगली? दोन्ही चांगलं आहे. तुम्हाला काय कन्व्हिनियंट आहे ते आम्हाला सांगा. ते तुमच्या प्लॅनमध्ये बसून देण्याची जबाबदारी आमची आहे. ठीक आहे? किंवा रादर तुम्ही दोन्ही सोबत इन्व्हेस्टमेंटसाठी उतरा. कॉम्बिनेशनमध्ये तुमची इन्व्हेस्टमेंट खूप वरती, खूप हा, बरोबर. सॉरी बाबा, तुम्हाला काही बोलायचंय? नाही, पुढच्या स्लाइड विषयी ओके बाबा, तुम्ही एक्सप्लेन करताय. आता राहू. आता आपण असा विचार करू की ती 40 वर्षाच्या वेळी आपल्याकडे 45 वर्ष आली. 5 वर्ष डिले केल्यामुळे काय होतंय हे आपल्याला या स्लाइडमध्ये कळेल की जी गोष्ट 4 कोटी अचीव करणं 30,000 शक्य होतं ते आज आपल्याला डबल अमाऊंट लागते, कारण 5 वर्ष डिले झाले. मगाशी मी तुम्हाला बोललो ना की कंपाऊंड इंटरेस्ट हे जगातलं 8वं आश्चर्य आहे. ते आता तुम्हाला कळेल की जी गोष्ट 30,000 मध्ये 5 वर्ष लवकर करून साध्य होतीये ती आता डबल पेक्षा जास्त अमाऊंट म्हणजे 65,000 रुपये भरून आपल्याला ती गोष्ट अचीव करायला पाहिजे. आणि तेवढं इथे सॉरी एकच पॉइंट, आम्ही इथे इन्व्हेस्टमेंट पिरियड 15 केलाय आणि एक्सपेक्टेड रिटर्न मात्र आपण सेमच ठेवलेत, कारण 15 वर्ष इज नॉट अ स्मॉल पिरियड. वी कॅन कन्सिडर 15%. सॉरी, यू कॅन कंटिन्यू. किंवा लमसम इन्व्हेस्टमेंट आपल्याला 5 वर्षानंतर डबल लागेल, की जे मगाशी 25 लाख होती ती आता 50 लाख लागेल. ह्याच्यातून आपल्याला एवढंच शिकायचं आहे की आपण लवकरात लवकर आपण हे चालू करूया जेणेकरून माझी रिटायरमेंट स्मूथ होईल. रिटायरमेंटही स्मूथ होईल किंवा मंथली कमिटमेंट आपल्याला खूप मोठी गरज नाही लागणार. नेक्स्ट. ओके, मी कंटिन्यू करू बाबा? हां. सो लाईफलाईन आपण काय लाईफलाईन काय इम्पॉर्टंट असते एखाद्या गोलचा प्लॅन करताना? तुम्ही कुठे आहात, इट शोज अस वेअर यू स्टँड टुडे, वेअर यू वॉन्ट टू रीच, हाऊ मेनी इयर्स or what is the period that you have in hand, and in order to achieve the purpose, how much savings or investment has to be done right from today till the time you achieve your goal. सो थोडक्यात आमच्याकडे लाईफलाईन्स, चाइल्ड एज्युकेशन किंवा घर घेणं, लोन रिपेमेंट, या सगळ्याच्या, वेल्थ क्रिएशन, या सगळ्याच्या लाईफलाईन्स वेगवेगळ्या आहेत आमच्याकडे. कोणाला इंटरेस्ट असेल नक्की सांगा. आम्ही याचे चार्जेस घेत नाही, आम्ही म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर्स आहोत. हे सगळं आम्ही क्रिएट केलं आहे. सो कोणाला तरी खरंच उपयोग होत असेल तर तुम्ही रेफर करा आणि याचा फायदा घ्या. जे आमच्याशी असोसिएटेड आहेत त्यांनी प्रत्येकाने हे यंगस्टर्स खास करून किंवा जे सिनियर सिटीजन्स अटेंड करतात त्यांच्याकडे सेकंड जनरेशन असेल तर प्लीज आम्हाला त्यांच्याबरोबर ही ॲक्टिव्हिटी करू दे. खूप क्लॅरिटी येऊ शकते, तुम्ही फोकस राहू शकता की रिटायर कसं, कधी आणि किती अमाऊंट सकट व्हायचं आहे. ऑफकोर्स तुम्ही विचार केलाच असेल त्याबद्दल, पण थोडंसं अजून आम्ही त्याला होन करू शकतो. जे आम्हाला अपेक्षित आहे आजच्या ॲक्टिव्हिटीमधून, जे काय एक्सपेक्टेड आहे की आपल्याला आपला एक रिटायरमेंट कॉर्पस कळला पाहिजे. मंथली तो अचीव करण्यासाठी किती सेव्हिंग करायचं किंवा इन्व्हेस्टमेंट करायची हे कळलं पाहिजे. टार्गेट ठेवायचं 30,000चं, म्हणजे तिच्यासाठी म्हणते मी. मग भले ती सुरुवात 10नी करेल, 15नी करेल, तसं तिने कमीनी आधी सुरुवात केली, शी इज ओके. पण नाव शी नोज की 30 शिवाय पर्याय नाही आहे. मग ती त्याप्रमाणे घर मॅनेज करते, ती त्याप्रमाणे मला पैसे जमले की कळते, ऐश्वर्या 50,000 जर टाकून दे ना लमसमच, मी SIP नंतर वाढवते. सो एक तुमचा अप्रोच क्लिअर होतो आणि तुम्हाला टाइम व्हॅल्यू ऑफ मनी क्लिअर होतं की ह्याची व्हॅल्यू 20 वर्षांनी काय होणार आहे. पीसफुल रिटायरमेंट हे का गरजेचं आहे? एक महत्वाचा पॉइंट, खूप महत्वाचा पॉइंट, आपण आपला कॉर्पस, वी शुड नॉट गेस अ रिटायरमेंट कॉर्पस, इट हॅज टू बी कॅल्क्युलेटेड. हे आम्हाला सांगायचं होतं. आणि इफ यू आर इन्व्हेस्ट अर्ली, इफ यू स्टार्ट अर्ली, इट विल रिड्यूस अ लॉट ऑफ युअर स्ट्रेस. सो टाइम इज द ॲडव्हान्टेज. स्टार्ट अर्ली, जसं सर म्हणाले, स्टार्ट अर्ली, रिटायर विथ पीस. सो इट गिव्स यू बेसिक. हां, रिटायरमेंट कॉर्पस हे गेस करून चालायचं नाही, तर ऍक्च्युअल आपल्याला कॅल्क्युलेशन करून ते ठरवलं पाहिजे. दुसरं आपण बघितलं की आपल्याला लवकर सुरुवात केल्यामुळे आपलं
स्ट्रेस कमी होणार आहे. आणि तिसरं, टाइम इज बिगेस्ट ॲडव्हान्टेज. आपण जेवढा त्याला वेळ देऊ तेवढा आपल्याला त्याचे रिटर्न आणि हे चांगले मिळणार आहे. आणि जेव्हा आपण प्लॅनिंग करतो तेव्हा आपल्याला मनाला एक शांतता असते, आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं टेन्शन नसतं. पीसफुल रिटायरमेंट कशी हे आपल्याला कळतं. आणि आपल्याला रिटायरमेंट कॉर्पस का हवा आहे? कारण आपण फायनान्शियली इंडिपेंडंट राहतो. आपली एक डिग्निटी किंवा आपला कॉन्फिडन्स हा वाढतो आणि आपण कुठल्याही मुलांच्यावरती किंवा अदर याच्यावरती अवलंबून राहत नाही. तसंच या कॉर्पसमध्ये आपण एक थोडीशी गोष्ट, जसा कॉर्पस वाढतो तसे आपल्याला ते वयोमानाप्रमाणे जे मेडिकल रिक्वायरमेंट येणार आहेत ते सुद्धा आपण त्याच्यातून आपण प्रिपेअर राहतो की मी उद्या काय मेडिकल इमर्जन्सी आली तरी माझ्याकडे फंड त्याच्यातून मी थोडासा काढू शकेन. सो मला असं वाटतं की इट इज नॉट अन इव्हेंट. मला आठवतं बाबांची रिटायरमेंट. ही वॉज विथ कॅनरा बँक. सेलिब्रेशन होतं. त्यांची व्हॉलेंटरी त्यांनीच रिटायरमेंट घेतली होती. सो मला ही लाईन वाचल्यावरती तेच आठवलं की तो दिवस फक्त इव्हेंट, रिटायरमेंट, सेलिब्रेशन तिथेच नाही थांबत, तर ही टूक अर्ली रिटायरमेंट, व्हॉलेंटरी रिटायरमेंट. सो त्याच्या पुढचं आयुष्य त्यांनी स्वतः आधी प्लॅन केलं. ज्यांना इंटरेस्ट आहे तुम्ही त्यांना भेटून नक्की ते जाणून घ्या. ते आम्हाला सगळ्यांना ते उदाहरण नेहमी देत असतात. सो त्यांनी ते अशा पद्धतीने प्लॅन केलं की आज ते ही स्टार्टेड समथिंग न्यू आणि आम्ही आता बिझनेसमध्ये आहोत. पण अदरवाईज ऑल्सो हे नसतं तरी पण ही वॉज हॅपी विथ हिज डेली गरजा त्या भागत होत्या, नीड्स. सो तसं त्यांनी ऑलरेडी प्लॅन केलं. सो इट्स नॉट अन इव्हेंट, वन डे इव्हेंट वेन यू रिटायर. ॲक्च्युली इट्स अ जर्नी. लाईफ एक्सपेक्टन्सी वाढली आहे. मेडिकल सायन्स खूप पुढे गेलं आहे. नोबडी इज डाईंग. मी असं नोबडीचं नाही, पण लाईफ एक्सपेक्टन्सी वाढली. सो तुम्ही देर आर चान्सेस. ही गोष्ट खूप छान आहे तुमच्यासाठी की तुम्ही खूप यू कॅन हॅव अ लॉंग लाईफ. ही थोडी टफ असते ॲज अ प्लॅनर आमच्यासाठी. जेव्हा ना आम्ही कॅल्क्युलेशन्स करतो दरवर्षी आम्हाला ते ॲव्हरेज एजवाला बघायला लागतं ना, इंडियासाठी किती आहे, जपानमध्ये किती आहे. सो आम्ही जेव्हा कम्पेअर करतो आणि ते वाढत चाललं आहे. सो आमच्यासाठी ते टफ असतं कारण तेवढा कॉर्पस आम्हाला कन्सिडर करायला लागतो फ्युचरसाठी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट our session today. The lifeline helps you to stay on track. सो आम्हाला थोडीशी लाईफलाईन आम्ही कशी प्रॅक्टिस करतो आमच्या ऑफिसमध्ये आयडियल इन्व्हेस्टमेंट्समध्ये ते समजावण्याचा, ते तुमच्याबरोबर शेअर करण्याचा एक प्रयत्न होता. आय होप तुम्हाला आवडला असेल. काही प्रश्न जे सेशन नंतर आम्ही जनरली इन्क्लूड करतो. विच फॅक्टर रिड्युसेस मंथली इन्व्हेस्टमेंट द मोस्ट? मला आवडेल जर तुम्ही आन्सर्स दिलीत तर. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय ॲस्पेक्ट आहे सांगते की तुमची मंथली कमिटमेंट कुठल्या गोष्टीमुळे कमी होऊ शकते किंवा मॅनेज होऊ शकते, असा कुठला फॅक्टर आहे? व्हेरी गुड, करेक्ट आन्सर आहे. स्टार्टिंग अर्ली. बऱ्याच लोकांची उत्तरं ही स्टार्टिंग अर्ली आली आहेत. म्हणजे मला असं वाटतं की आपले जे क्लायंट आहेत त्यांना बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या आता हळूहळू समजायला लागलेल्या आहेत की लवकर चालू केल्याचा फायदा काय होतो आणि कसा होतो. नेक्स्ट. येस. वाय डज द लाईफलाईन शो मल्टिपल रिटर्न सिनारिओज? सॉरी, आम्ही मल्टिपल रिटर्न सिनारिओज इन्क्लूड केला नव्हता. सो हा प्रश्न मी नाही घेऊ शकणार. रिटायरमेंट प्लॅनिंग शुड बी रिव्ह्यूड. व्हेन इट हॅज टू बी रिव्ह्यूड? येस, प्राचीचा आन्सर आलाय. व्हेरी गुड गिरीशजी सर, थँक्यू. थँक्यू फॉर पार्टिसिपेटिंग. रेग्युलरली आम्ही जसं 6 मंथली म्हणतो आमच्याबरोबर बसा तसं. थँक्यू. सो काय आहे, दिस वॉज जेव्हा आपण प्लॅनिंग हा शब्द वापरतो तेव्हा त्याच्यामध्ये रेग्युलर आलंच पाहिजे. अदरवाईज इट इज नॉट अ प्लॅनिंग. कळलं की नाही? आपण रेग्युलर त्याच्या मागे राहत राहिलो की ऑटोमॅटिक ते आपला गोल्स आणि सगळं बरोबर हे होऊन जातं. करेक्ट, एकदम परफेक्ट. मी हा प्रश्न का सोडला सांगते. इथे 20 वर्ष होती, सो आम्ही 15% पकडले. जर कोणाचं रिटायरमेंट अगदी 2च वर्षात आहे, 5च वर्षात आहे, 7 वर्षात आहे, तर आम्हाला ना 15 नाही पकडता येत. मग तिथे आम्ही मल्टिपल रिटर्न सिनारिओजवर जातो
ते थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड असू शकतं. जर अशी कोणाची केस असेल आपण वेगळं कनेक्ट करूया. सो म्हणून आम्ही ते घेतलं नाही. पुढचा सॅटर्डे आपण दर सॅटर्डेला येस मिलिंद मामा, इट हॅज टू बी कन्सिस्टंट. पुढचा सॅटर्डे आयडियल पाठशालामधला शेवटचा सॅटर्डे आहे या वर्षातला. नवीन वर्षात आपण परत भेटणार आहोत, तर पुढच्या सॅटर्डेला जाणून घेऊया की अशा काय गोष्टी आहेत, काय हॅबिट्स आहेत, काय रेझोल्युशन्स आहेत, जे तुम्ही इम्प्लिमेंट करा आणि त्यामुळे तुमचं येणारं वर्ष अजून समृद्धीचं, ऐश्वर्याचं, सुखाचं आणि खूप भरभराटीचं जाऊ दे. सो ते आम्ही थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने तुमच्याबरोबर समोर मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. सो पुढच्या शनिवारी पण आम्हाला नक्की जॉईन करा आमच्या या वर्षातल्या शेवटच्या आयडियल पाठशालाच्या सेशनमध्ये. सो आपण क्वेश्चन आन्सर्स घेणार आहोत. मग आजचा एक प्रश्न बाकी आहे, त्याआधी एक अनाउन्समेंट. तुम्हाला माहिती आहे आपण DRM सिस्टीम स्टार्ट केली आहे. प्रत्येकाचा रिलेशनशिप मॅनेजर कोण आहे तुम्हाला माहिती असेल बाय नाव, अशी मी अपेक्षा करते. नसेल तुम्ही आम्हाला मेसेज करा, तुमचा RM कोण आहे जाणून घ्या. मी आणि बाबा तर असतोच, पण RMशी कनेक्ट करा, आमच्यापर्यंत कनेक्ट करायला अजून इझी जाईल. एक आम्ही सिस्टीम टाकतोय. हे सगळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आहेत ज्यावर आम्ही अवेलेबल आहोत, जिथे आम्ही अपडेट्स टाकत असतो. आज बाबांचा एक नवीन पहिलाच व्हिडिओ इन्स्टावरती येणार आहे. बाबा तो ऑलरेडी एडिट करून आला आहे. सेशन होतं म्हणून मी तुम्हाला पाठवला नाही. सो त्याच्यामध्ये त्यांनी माझे तुम्ही व्हिडिओ बघितलेत, काही व्हिडिओ बाबांचे येतील, जिथे छोट्या अगदी 30 सेकंदात, 1 मिनिटात आम्ही काही छोटे छोटे कन्सेप्ट टच करायचा प्रयत्न करतोय. आवडेल आम्हाला तुम्ही आम्हाला इन्स्टावरती फॉलो केलं तर. दर महिन्याला आपण एक शीट सॉल्व करून घेतो. त्यात या महिन्याच्या शीटचं नाव आहे माय फॅमिली फायनान्शियल प्रायोरिटीज चेकलिस्ट. जेव्हा मी तुमच्याबरोबर बसतो प्लॅनिंग करायला, समजून घ्यायला तुमच्या रिक्वायरमेंट्स काय आहेत, तेव्हा ही शीट सॉल्व करायला आम्हाला 5 ते 7 मिनटं लागतात. बट यू वोंट बिलीव्ह, दिस इज सो पॉवरफुल की तुम्हाला बाय द एंड ऑफ द 5th मिनिट कळून जाईल की ॲक्च्युली तुमची प्रायोरिटी काय आहे. इज इट वेल्थ क्रिएशन, इट इज वेल्थ प्रोटेक्शन, प्रोग्रेशन और इन्कम जनरेशन. आणि हे नावं ऐकून खूप असं जंबलडप वाटलं तरी काळजी करू नका. विदिन 10 मिनिट्स हा चॅलेंज येऊ, आम्ही आयडेंटिफाय करून देऊ. सो ज्यांना हे जाणून घ्यायचं आहे, नक्की आमच्याबरोबर नक्की कनेक्टेड राहा, कनेक्ट करा, RMजवळ कनेक्ट करा आणि ही शीट सॉल्व करून घ्या त्यांच्याकडून. हे आमचे महत्त्वाचे ईमेल IDs आहेत ज्यावर तुम्ही आमच्याबरोबर टचमध्ये राहू शकता. आम्ही आयडियल पाठशाला उपक्रम दर शनिवारी चालवतो. तुमचा काही फीडबॅक असेल, चांगला वाईट, नवीन टॉपिक सजेशन्स असतील, आम्हाला ऐकायला आवडेल. यात पूर्ण टीमची मेहनत असते, सो टीमलाही प्रोत्साहन मिळेल. तुमचा फीडबॅक खूप व्हॅल्यू करतं आमच्यासाठी, आम्हाला नक्की द्या. सो हा स्कॅनर आहे, हवं तरी आम्हाला वेगळा तुम्ही मागितलं तर शेअर करू तुमच्याबरोबर. सो थँक्यू, तुम्ही शेवटपर्यंत कनेक्टेड राहिलात आणि जॉईन केलं सेशन, त्याबद्दल परत एकदा माझ्याकडून, बाबांकडून, पूर्ण टीमकडून सगळ्यांचे धन्यवाद. आणि असेच आयडियल पाठशालामध्ये कनेक्टेड राहा. तुमचे काही टॉपिकचे सजेशन्स असतील आम्हाला नक्की सांगा. आणि आता आपण क्वेश्चन आन्सर्सकडे वळूया. छोटीशी गोष्ट, क्वेश्चन्स आपण या टॉपिकलाच धरून विचारूया. विल रिस्ट्रिक्ट टू पर पर्सन 2 क्वेश्चन्स इफ देर आर मल्टिपल क्वेश्चन्स. सो मगाशी एक अच्छा सॉरी 1 मिनिट, पण दर सेशनला ना एक फोटो क्लिक करतो ॲज अ मेमरी. सो ज्यांना पॉसिबल आहे, प्लीज मी रिक्वेस्ट करीन की तुम्ही तुमचा व्हिडिओ स्टार्ट करा, सो दॅट केवरी एक आपला सगळ्यांचा एक फोटो क्लिक करेल. थँक्यू ज्यांनी व्हिडिओज ऑफ केले, करू तुमची शकला. व्हिडिओ चालू करा, आपण एक फोटो घेणार आहोत. आम्ही त्याची बँक बनवली आहे फोटोजची. ओके, सो येस केवरी, झालं की सांग. डन ताई. थँक्यू सो मच. येस, सो आपण क्वेश्चन आन्सर्सकडे वळूया. नवीन प्रश्न घेण्याआधी मी मगाचा प्राचीचा प्रश्न आन्सर करते. खूप सुंदर प्रश्न होता. 1 करोडला 50,000 म्हणता तेव्हा इन्फ्लेशन बीट करतंय का? हे बघ प्राची, पहिल्या वर्षी एक सिनारिओ घेऊया. पहिलं वर्ष आहे, तुझ्याकडे 1 कोटी आहेत. मी बाबा मी एक्सप्लेन करते, मग तुम्ही ॲडिशन करा त्याच्यामध्ये. पहिल्या वर्षी मी तुला 50,000 काढून दिले. 2-3 वर्ष गेली, महागाई वाढली,
सपोज तुला असं वाटलं की मला आता 50,000 पुरत नाही आहेत, तर आम्ही काय करतो, 50,000 ही अमाऊंट कुठून आली, ही आपल्या हातात आहे. दिस इज नॉट अन इंटरेस्ट, दिस इज नॉट अ डिव्हिडंड. वी हॅव अ कम्प्लीट कंट्रोल ऑन युअर SWP. जर तुझा कॉर्पस वाढून तोपर्यंत 55 लाख झाला असेल, सॉरी 1 करोड मध्ये 10-15 लाख ॲड झाले असतील, तर आम्ही 50,000च्या ऐवजी तुला 55,000 काढून देऊ प्रपोर्शनेटली. सो दरवेळेला आपण 6-6 महिन्यांनी किंवा वर्षातनं एकदा SWP चालू झाल्यानंतर चेक करतो की तो कॉर्पसची स्थिती काय आहे. तो कॉर्पस खूप छान इन्क्रीज होतोय, तर आम्ही लोकांना फोन करून सांगतो इन्कम हवं आहे का, आम्ही वाढवून देतो. हा एक प्रकार झाला. दुसरा प्रकार, मी जेव्हा CFPचा फायनलला होते तेव्हा फॉर्च्युनेटली मला SWP वॉज माय प्रोजेक्ट टॉपिक. आणि वॉज सो फॉर्च्युनेट, कारण बाबांबरोबर मी रोज SWP करू. तेव्हा आम्ही दोघांनी असा एक त्यांनी प्रोजेक्ट बनवला ज्यामध्ये मी 6% इन्फ्लेशननी SWP करून दिली होती. आय हॅव दॅट शीट रेडी विथ मी. तू कधीही ऑफिसला आहे, मी दाखवीन. थोडक्यात काय होतं, बाबांनी मगाशी एक तुला सांगितलं की तुम्हाला सांगितलं सगळ्यांना की 10 वर्षात पैसे SWP सुरू झाला डबल होतात. जर तू इन्फ्लेशन ॲडजस्टेड घेतलेस तर ते 10चे 20 लाख नाही होणार, 10चे मे बी 18 लाख होतील, एवढंच होईल. पण जेव्हा आपण जिवंत आहोत तेव्हा इन्फ्लेशन ॲडजस्टेड इन्कम देण्याची पॉवर SWP मध्ये आहे. हा टॉपिक थोडा वेगळा आहे, ह्याचे क्वेश्चन्स आम्ही तेव्हा आन्सर केले होते. SWP वरती मी अजून वेळ नाही घालवत, आपण रिटायरमेंट लाईफलाईनवरती बोलूया. पण प्राची, आय होप आय हॅव आन्सर्ड दिस. ठीक आहे, मी पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊ. कोणाला काही विचारायचं असेल ह्याच्या रिलेटेड, रिटायरमेंट रिलेटेड अजून काही प्रश्न असतील तर मला नक्की सांगा. मी चॅटबॉक्स चेक करते एक मिनिट. ओके प्राची, थँक्यू. तुम्ही आम्हाला पर्सनली कॉल करून विचारले तरी चालतील. काही पर्टिक्युलरली तुमच्या रिक्वायरमेंटप्रमाणे असेल, आम्ही तसं प्लॅनिंग करून देऊ. ह्या महिन्याची शीट सगळेजण सॉल्व करून घ्या आमच्याबरोबर. काहीतरी तुम्हालाही शिकायला मिळेल त्यातनं. आमच्याकडे तुमचा डेटा आला तर आम्ही प्लॅनिंगमध्ये इम्प्लिमेंट करू. सो येस, थँक्यू गिरीशजी, तुम्ही रेग्युलरली जॉईन करता. काही लोक आहेत, नेत्रा, अविनाश काका, प्राची, निलेशजी, हाऊ कॅन आय फॉरगेट यू. असावरी सगळ्यांना बघून, जयंती मॅडम, हे सगळं, आणि काही नवीन लोक जॉईन केली आहेत आज. ज्यांनी जॉईन केलं नवीन, खूप छान वाटलं आम्हाला सगळ्यांनी जॉईन केल्याबद्दल. सो येस, थँक्यू पुलेकर सर, निलेशजी, थँक्यू. इट्स ओके. टोटल कॉर्पस शुड बी इक्वल टू 25 टाइम्स म्हणायचं आहे का ऑफ युअर मंथली एक्सपेन्सेस? नो नो, दॅट इज नॉट द केस. हां, बरोबर आहे. बरोबर, म्हणजे त्याला असं म्हणायचं आहे की रिटायर आधी तुला पर्पज विल बी दॅट एक्सपेन्सेस. मच. करेक्ट. थँक्यू असावरी. जर कोणाला अजून काही प्रश्न नसतील तर हे सेशन मी इथे संपलं असं डिक्लेअर करते. तुमचे प्रश्न तुम्ही. येस काका, बोला. नमस्कार. तुमच्या या उपक्रमामुळे आम्हाला पण चांगली माहिती मिळते आणि आमच्या थँक्यू. अज्ञानामध्ये ज्ञानाची भर पडते. त्यातलं आम्ही कणभर वेचू शकतो. आम्हाला काही जास्त कळत नाही, पण जे कळतं ते आनंददायक आहे. थँक्यू. थँक्यू सो मच काका. तुमचा एक्सपर्टीज प्रत्येकाचा कशात तरी दुसऱ्यात आहे. थँक्यू. आमची टॅगलाईन तुम्ही बघितलीच असेल, जनधर वृद्धार्थम सेवामहे. तुमचा पैसा वाढवा हीच आमची इच्छा आहे. आणि त्यासाठी आम्ही कार्यरत आहोत. थँक्यू. आभारी आहे. व्हॅल्यू. थँक्यू फॉर युअर फीडबॅक. ठीक आहे, भेटूया पुढच्या शनिवारी नवीन वर्षाच्या रेझोल्युशन सकट. परत एकदा सगळ्यांचे आभार.